الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وقال تعالى في موضع آخر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. معزز و معتبر سامعین کرام، آج 15 اگست سن عیسوی 2025 جمعہ کا دن ہے. اس نسبت سے ہمیں چند باتوں کا جاننا ضروری ہے. اولاً تو یہ سمجھ لیں کہ اس طریقے کی باتیں کرنا، اس طریقے کی بیان بازی کرنا یہ کوئی سیاست اور کوئی راج نیتی والی بات نہیں ہے. ہمیں جان لینا چاہیے کہ آج جس نسبت پر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، آج انڈیا کے اندر، آج ہندوستان کے اندر ہم مسلمانان ہند اپنے مدارس، اپنے مساجد، اپنے مکاتب، اپنے خانقاہوں کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو آج سے تقریباً 420 سال پہلے یا 390 سال پہلے کہہ لیجئے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے پورخوں نے، ہمارے ویر جوانوں نے بڑی قربانی دی ہے، جب جا کر کے آج ہم ایک حد تک آزادی کا سانس لے رہے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آج بھی انڈیا آزاد ہے. ایک حد تک ہم آزادی کی سانسیں جو لے رہے ہیں، ہمارے مدارس، مساجد، مکاتب، خانقاہیں جو آباد ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی اور بہت جد و جہد رہا. ایک بات اور یاد رکھ لیں، اس ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی تقریباً 800 سال یا 1000 سال رہی ہے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیں. اسی 800 یا 1000 سال کے اندر
3 لوگوں نے حکمرانی کی ہے، لودھی خاندان نے، تغلق خاندان نے، آخر میں مغل خاندان کے لوگوں نے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشی کر لیجئے۔ مغل خاندان کے لوگوں نے حکمرانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانی ان کے ہاتھوں سے چھین کر کے غیروں کے ہاتھوں میں کیوں دی؟ اس کے پیچھے بہت خطرناک داستان ہے جو بیان کرنے سے انسان شرمندہ کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، شرمندگی کے علاوہ۔ مغلوں نے تقریباً 350 یا 400 سال اس دیش پر حکمرانی کی ہے۔ کیوں چھینا چلا گیا؟ تو بہت کڑوی داستان ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس داستان کو چھیڑوں کیونکہ وقت کی بھی نزاکت ہے۔ خیر، ہمارے کل باتوں کا ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہم جب تک لائق تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی دی، اور جب ہم نالائق بن گئے، جب ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم حکمرانی کریں یا ہم بادشاہ بن کے بیٹھے، اللہ تعالیٰ نے اس حکمرانی کو، اس بادشاہت کو ہم سے چھین کر کے غیروں کو دے دیا۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ہم زمین کی حکمرانی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، جو لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے، بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کے سر پر کفالت کرنے کی ہاتھ رکھنے والا ہوتا ہے۔ ہم ظالموں کو حکمرانی نہیں دیا کرتے ہیں۔ ہم جب تک اہل تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی دی، ہمیں بادشاہت دی، لیکن جس دن نااہل ہو گئے، جس دن نالائق ہو گئے، جس دن ہم ناقابل رہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھین کر کے غیروں کو دے دی۔ خیر، 1000 سال تک مسلمانوں کی حکمرانی اس دیش پر رہی۔ اس کے بعد اس ملک کا قبضہ غیروں کے ہاتھ، گورے انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس ملک پر گورے انگریزوں نے تقریباً 362 سال تک حکمرانی کی ہے، اور اس 362 سال میں یاد رکھ لیجئے، اس 362 سال میں جتنی قربانی ہمارے ویر جوانوں نے، ہمارے علماء کراموں نے جتنی قربانی دی ہے، دوسرے قوم کے مطابق کئی گنا بڑھ چڑھ کر کے ہے۔ میں اس بات سے انکار نہیں ہوں کہ ہمارے ہندو بھائیوں نے قربانی نہیں دی ہے، ان کی قربانی کو بھی سلام ہے۔ ہمارے سکھ بھائیوں نے بھی قربانی دی ہے، ان کی قربانی کو بھی سلام ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی قربانی دی ہے، ان کی قربانی کو بھی سلام ہے۔ سارے لوگوں کی قربانی کو ایک طرف رکھ دیا جائے اور ادھر دیوبند کے ایک مرد مجاہد کی قربانی کو رکھ دیا جائے، مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آؤ نا ذرا آج 2-4 میٹھے میں قصے سناؤں قربانیوں کے۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، سن 1857 میں شاملی کے میدان میں، میرا گزر ہوا ہے شاملی کے میدان سے، الحمدللہ میں جا چکا ہوں۔ شاملی کے میدان میں حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہاں اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، ڈٹتے رہے، حتیٰ کہ انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے، انگریزوں کو مجبور ہو کر کے پیچھے مڑنا پڑا، لیکن کچھ اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہاں بھی ہمارا میدان ہاتھ سے چلا گیا۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے، ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اتنی سی لائن، بڑی عجیب بات لکھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کی، اس ملت کی سب سے پہلے غداری کی وجہ سے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ پیچھے ہوئی ہے، پھر جو کچھ بچا کچا فصل تھا وہ لوگوں نے اس کو ہڑپا اور لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہے، اپنوں کی غداری کی وجہ سے۔ ان کے بارے میں مولانا مظہر الحق نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رحمتوں واسعہ، اللہ ان تمام حضرات کے قبر کو نور سے منور فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ، ان کے ساتھی اور میں یعنی مولانا مظہر الحق
नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह सारे के सारे शामली के मैदान में अंग्रेजों से मुकाबला कर रहे थे, और जब अपनों की गद्दारी की वजह से वह धोखेबाजी की वजह से अंग्रेजों के सामने मैदान हारना पड़ा, तो मौलाना मजहरुल हक लिखते हैं कि जब मेरे सारे साथी शहीद हो गए, मैं भी बेहोश होकर, मैं भी गशी खाकर गिर गया, मैं क्या देखा कि जन्नत से बहुत सारी हूरें आई हुई है और सबके लबों से शराब का प्याला लगा करके सबको पिला रही है, और एक दूर मेरे पास भी आई और मेरे लब से प्याला लगाई थी कि उनके हूरों के जो सरदार थी, उन्होंने कहा अभी ये तो शहादत नोश नहीं फरमाए हैं, ये अभी मरे नहीं है, ये गशी के आलम में है, लिहाजा इनको शराब न पिलाया जाए। लिहाजा मौलाना मजहरुल हक के बारे में लिखा है कि अपने आखिरी जमाने तक, उसके बाद से पलासी के मैदान, वहां से शामली के मैदान से लौटने के बाद अपने आखिरी जमाने तक अपने होठों को चूसा करते थे। किसी ने पूछा कि हजरत ये क्या माजरा है, आप अपने होठों को चूसा करते हैं, ये तो पागलों जैसा लगता है, पागलों जैसी हरकत है, लिहाजा इस तरीके की हरकत ना करें। तो मौलाना मजहरुल हक, जिनके नाम से आज पूरा इदारा मज़ाहिरुल उलूम कायम है, उन्होंने लिखा है अपने सवानी हयात में कि शामली के मैदान में उस हूर ने जो प्याला मेरे लब से लगाए थे, खुदा की कसम उस दिन के बाद से लेकर के आज तक मेरे होठ चूसने में वो मजा है जो दुनिया के किसी चीज में नहीं है। उलमा की जैसी तैसी कुर्बानी थोड़ी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के, उन्होंने अपनी दास्तान में लिखा है, कि 1857 तक, उससे पहले की जो हिस्ट्री है उसके अंदर मुख्तसर करते जा रहा हूं, उससे पहले की जो हिस्ट्री है उन्होंने लिखा है 1857 से पहले की सारी हिस्ट्रियों में तकरीबन 55,000 उलमा किराम को फांसियों की घाट उतारे गए और 5 लाख मुसलमानों को उतारा गया है। गोया 1857 तक, 1857 के साथ सब, और उसके बाद सारे मज़ाहिब के लोगों ने यकसू होकर के इस देश को आजाद करने के लिए लड़ाई लड़ी है। उससे पहले 1857 से पहले सिर्फ मुसलमानों की इसमें योगदान और कुर्बानी रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा है अपनी हिस्ट्री के अंदर कि 1857 तक में 55,000 उलमाए किराम और 5 लाख नौजवान मुसलमान जो देश के लिए हर वक्त कुर्बान रहते थे, उन लोगों की शहादत हुई है। ये 2-2.5 साल की कुछ इसमें कुर्बानी में। फिर भी आज लोग हमसे पूछते हैं कि वतन देश, आप देशद्रोह हैं, आप अपने यहाँ हिंदुस्तानी होने का सबूत दें। इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? आपने तारीखों से हमारा नाम मिटाया है। आज हम इतने नाआशना हो गए, अक्सर व बेशतर लोग, बल्कि 30 से 35% लोग ऐसे हैं। एक साहब ने तो मुझे पूछा था, अभी 1 या 2 अगस्त को मुझे पूछा था कि 15 अगस्त क्या तारीख थी सरपंच साहब, 15 अगस्त क्या तारीख थी? हमें कली वहां 17-18 तारीख आया था, हाँ सिरो की हमें कली वहां 17-18 तारीख आया था, बोलिए तब टाइम 15-16 दिन। अब जिसको 15 अगस्त के बारे में पता नहीं कि 15 अगस्त कौन सी तारीख को है, अल्लाह के बंदे, उससे और आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? कितने नाआशना और कितने भोले भाई, इसको भोलापन नहीं कहा जाएगा। और याद रखें, जो कौम भी अपनी माजी को भुला देती है, जो कौम अपनी माजी को याद नहीं रखती है, अपनी हिस्ट्री को भुला देती है, उसको सफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है। आज हो रहा है। हमने अपने अकाबिरों की कुर्बानियों को भुला दिया, हमने अपने अकाबिरों की जद्दोजहद मुसलसल को बिल्कुल फरामोश कर दिया। हम ये सोचते हैं कि 2 टाइम का खाना मिल रहा है, 3 टाइम का खाना मिल रहा है, हफ्ते में 2 दिन गोश्त भात मिल रहा है, इसके अलावा और हमें क्या चाहिए? नहीं मेरा भाइयों, अपने तारीख से, अपनी माजी से आशना होना होगा, अपनी तारीख को टटोलना होगा, अपनी तारीख को खंगालना होगा। ये हमसे देश का सबूत मांगते हैं, देशभक्ति का सबूत मांगते हैं। आओ ना जरा हम तुम्हें दिखाते हैं। जलियांवाला बाग का नाम सुना होगा आपने, जलियांवाले बाग का नाम सुना होगा। उस वक्त वहां का अंपायर जनरल डायर था।
वहां का एम्पायर जनरल डायर था और डीएसपी डिप्टी कमिश्नर वहां का जनरल एडवायर था। और वहां जलियांवाले बाग में एक जलसा मुनाकिद होना था। उस जलसे की जो तफसीली गुफ्तगू ये थी कि भाई इस देश मुकम्मल ये देश अब गुलाम बन चुकी है, अब इसको आजाद करने के लिए हम सबों को यकजा और इकट्ठा होना होगा। इस मौजू पर जलसा होना था। जनरल डायर जनरल और एडवायर ये दोनों अंग्रेजों का कुत्ता था, अंग्रेजों का गुलाम था। उसने कहा कि नहीं, इसके जलसे होने से पहले ही हम रात में मीटिंगें बिठाएंगे और जितने हमारे एसपी डीएसपी है, जितने पुलिस अधिकारी है, सबको हम वहां हल्ला बोल करके सारों का गर्दन उतरवा देंगे। चुनांच इन्होंने रात में मीटिंग बिठाई और मीटिंग में उस वक्त वहां के एसपी अहमद खान जान नाम करके वहां का एसपी था, उसको बुलाया कि कल जलियांवाले बाग में सुबह में जलसा है और उस जलसे में इन लोगों ने जो मौजू रखा हुआ है वो अंग्रेजों के खिलाफ रखा हुआ है, लिहाजा वहां जैसे वो लोग जमा होंगे तुम अपने पूरी बटालियन के साथ उन पर गोली फायर करनी है। चुनांचे अहमद खान जान ने कहा कि एसपी साहब, मैं अंग्रेज का पुलिस ऑफिसर जरूर हूं, बात को सुनिएगा, गौर कीजिएगा। खान जान ने कहा मैं अंग्रेज का पुलिस ऑफिसर, अंग्रेज का एसपी जरूर हूं, लेकिन मेरे सीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलीमा है, लिहाजा मेरे महबूब ने निहत्ते लोगों को, वहां निहत्ते मुसलमान नहीं कहा था। अहमद जान खान ने जुमले पर गौर करने की बात है। अहमद खान जान ने ये नहीं कहा था कि निहत्थे मुसलमानों पे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि मैं निहत्थे हिंदुस्तानियों पर गोली नहीं चला सकता, ये मेरे महबूब ने मना फरमाया है। लिहाजा उसी वक्त वो एसपी वहां से खड़ा हुआ और अपनी टोपी, अपनी सारी पेटीकोट निकाल करके उनके हवाले कर दिया। कहा ये नौकरी तुम्हें सलामत हो, ये नौकरी तुम्हें सलामत हो, ऐसी नौकरी मुझे नहीं चाहिए जिसमें निहत्थे लोगों की जान ली जाए। फिर ये हमसे कहते हैं कि तुम्हें देशभक्ति का सबूत दो, इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? इससे बढ़कर और क्या सबूत हो सकता है? लेकिन हमारा हाल यह है कि हम खुद अपने हाल से बेहाल हैं, हम खुद अपने हाल से बिल्कुल बेहाल है। एक शायर ने खूब बेहतरीन अंदाज में गिला शिकवा किया है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। कि मैं बाग में गया फूल को देख रहा हूं कि वो कांटों के दरमियान एकदम दुपक करके किस तरीके से खिल रही है। उस फूल को खिलने के दास्तान सारा बाग, उसकी कलियां, उसके पत्ते, उसके कांटे, उसकी टहनियां सबको जान रहा है कि बेचारी फूल कितने मुश्किल हालात में अपने आप को खिला रही है, लेकिन फूल को खुद पता नहीं कि मेरे हालात क्या है। वही आज मुसलमाना ने हिंद के हालात हैं। मुल्क का जर्रा जर्रा, मुल्क का कण कण में हमारी कुर्बानी बसी हुई है, लेकिन जिन्होंने कुर्बानी दी वो खुद नाआशना है। हमें अपनी बड़ों की कुर्बानी से वाकिफियत हासिल करनी है, हमें अपनी बड़ों की कुर्बानी को जानना है और उनके लिए खिराज अकीदत पेश करनी है। क्या होगा? उनके लिए कुछ उनके नाम से सदका खैरात करनी है, क्योंकि उनके सदक़े में हमें ये मसाजिद मिले, उनके सदक़े में ये मदारिस मिली, उनके सदक़े में खानकाहें मिली। अगर मौलिक ने लिखा है तारीख के अंदर कि अगर मुसलमानों की कुर्बानी इस देश में ना होती तो आज एक भी मुसलमान यहाँ बाकी नहीं रहते, क्योंकि 1836 या 36 की बात है जब मुकम्मल इन्होंने मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया, तो लिखा हुआ है तारीख के अंदर कि ये अंग्रेजों ने अपने वहां से पारसियों को बुलाया, बड़े बड़े पादरियों को बुलाया। उनकी मिशन ये थी, उनके गंदे ख्यालात ये थे, उनकी सोच ये थी कि पूरे मुल्क को ईसाई बना दिया जाए। बाकायदा उन्होंने तबलीग शुरू कर दी थी, लेकिन
قربان جاؤں میرے بزرگوں پر، قربان جاؤں ہمارے ان اکابروں پر، قربان جائے ہمارے ان علماء کرام پر جنہوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے اپنی جان تک کو نچھاور کر کے اس دیش کو آزاد کر کے چھوڑا۔ اللہ تعالی ہم تمام کے ان کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اکابر علماء کرام کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ 5 منٹ کا ٹائم لیے ہیں، گزشتہ جمعہ کو میں نے کچھ کہا تھا